हेलो स्टूडेंट्स, आज आपणे धोरण 11 नु चेप्टर नंबर 10 ना लेक्चर नंबर 4 में कोषचक्रनो बीजा क्रमनो तबक्को एम तबक्को अथवा एने आपणे विभाजन तबक्को अथवा एने आपणे संभाजन तबक्को कहीए छीए अथवा एने इंग्लिश में तमे माइटोसिस फेज कही सको ने एना उपरथी आपणे तबक्कानुं नाम एम तबक्को आपेलो छे। आगळना पीरियडनी अंदर कोषचक्रनी आपणे खबर छे प्रथम तबक्को आपणे आंतरावस्था पूरी करी अने आंतरावस्थानी अंदर पेटा तबक्काओ 3 छे, जीवन एस अने G2। तो जीवन एस अने G2 आ 3 तबक्का पूरा थई जाय एटले आंतरावस्था पूरी थई गई अने आंतरावस्थाने अनुसरीने आवतो तबक्को तो एने आपणे एम तबक्को कहीए छीए। तो एम तबक्को जे कोषचक्रनी क्रिया है आपने खबर है एक संपूर्ण कोषचक्र बराबर एक कोष विभाजन है। तो एक संपूर्ण कोषचक्र पूरु थाय, एक संपूर्ण कोष विभाजन पूरु थाय एटले एक कोषमांथी 2 कोषनुं निर्माण थाय छे अने आ कोषचक्रनो प्रथम तबक्को ए आंतरावस्था है। तो आंतरावस्थानी अंदर पेटा तबक्का 3 है, जीवन तबक्को एस अने G2। तो जेवो G2 तबक्को पूरो थाय एटले एने अनुसरीने आवतो तबक्को जेने आपणे एम अवस्था अथवा एने आपणे एम तबक्को कहीए छीए अने एम तबक्कानी अंदर पेटा क्रियाओ 2 छे। एक आपणे खबर छे केरियोकाइनेसिसनी क्रिया एटले कोष केंद्र विभाजन अने बीजी क्रिया है साइटोकाइनेसिस एटले के कोष रस विभाजन। तो कोष केंद्र विभाजन और कोष रस विभाजन अंते एक मातृकोषनु रूपांतरण 2 बाळकोष में थाय छे। तो एम अवस्थानी अंदर जे कोष केंद्र विभाजन है ए कोष केंद्र विभाजन अंदर पेटा तबक्काओ 4 है जे आपणे लखेला छे। तो कोष केंद्र विभाजन अत्यारे आपणे समविभाजन प्रकारनुं समजवानुं छे। तो एमां पूर्वावस्था, भाजनावस्था अथवा मध्यावस्था, पछी भाजनोत्तरावस्था अने भाजनांतिम अवस्था। तो आवा 4 तबक्काओ ए समविभाजन प्रकारना कोष केंद्र विभाजनमां छे। बीजुं तमारी टेक्स्टबुक प्रमाणे आपणे अमुक वात करीए तो एम तबक्को एवुं कीधुं छे के कोषचक्रनो नाटकीय तबक्को छे। तो एम तबक्को कोषचक्रनो नाटकीय तबक्को है। तो जेम नाटकनी अंदर टूंका समयगाळामां वारंवार पात्र बदलता होय एम कोषनी अंदर कोष केंद्रमां अने कोष रसमां टूंका समयगाळानी अंदर झड़पथी फेरफारो थाय छे। तो आपणे खबर है एम तबक्कानी अंदर टूंका समयगाळामां घणा बधा परिवर्तनों आवे छे अने जेना लीधे ए घटना ने आपणे नाटकीय तबक्को कहीए छीए। बीजी अगत्यनी क्रिया एम तबक्कानी अंदर कोषना मोटा भागना द्रव्य ए पुनर्गठन पामे छे। पहला विघटन पामे छे फरी पाछा बने छे। दाखला तरीके आपणे पूर्वावस्थानी वात करीए तो एमां कोष केंद्रिका, कोष केंद्र पटल, अंतःकोष रसजाळ, गोल्गी काय एवा घटकोनुं विघटन थाय छे ने ए ज घटको फरी पाछा जे अंत्यावस्था है, भाजनांतिम अवस्था है, एमां फरी पाछा बने छे। तो कोषना मोटा भागना घटकोनुं पुनर्गठन एम अवस्था में थाय छे। बीजी अगत्यनी क्रिया एम अवस्थानी अंदर तो ज्यारे कोष विभाजननी क्रिया थाय ने एम तबक्को थतो होय तो एम तबक्काना अंते कोष केंद्र विभाजनना अंते मातृकोष पासे जेटला रंगसूत्र होय एटला ने एटला रंगसूत्र बनता बाळकोष में आवे छे। तो मातृकोष में होय एटला ने एटला रंगसूत्रनी संख्या बाळकोष में एमने जळवाई रही तो कोष विभाजननो प्रकार समविभाजन कही शको। हजी आपणे आगळ एक कोष विभाजननो प्रकार समजवानो छे अर्धीकरण। तो अत्यारे आपणे कोष केंद्र विभाजन समजीए छीए पण समविभाजन प्रकारनुं कोष केंद्र विभाजन समजीए छीए। तो आपणे नमूना रूपे जे मातृकोष लीधो छे
જીવન અવસ્થાથી આગળનો કોષ આપણે યાદ કરવાનો છે ગયા પીરિયડમાં. તો એ કોષની અંદર રંગસૂત્રની સંખ્યા 4 છે. તો માતૃકોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા 4 હોય અને બનતા બાળકોષોમાં એટલી ને એટલી રંગસૂત્રની સંખ્યા જળવાઈ રહે. તો એ પ્રકારનું કોષ કેન્દ્ર વિભાજન, એને આપણે સમવિભાજન કહીએ છીએ. તો એ આખી ક્રિયા આપણે આકૃતિ ઉપરથી પછી સમજવાની છે. બીજું, એમ તબક્કાની અંદર જ્યારે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન થતું હોય તો એ કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની પ્રક્રિયા આખી સળંગ છે. તો સમજ માટે આપણે તબક્કાઓ પાડેલા છે. તો પૂર્વાવસ્થા જેવી પૂરી થાય ભાજના અવસ્થા, એને અનુસરીને ભાજનોત્તરા અવસ્થા અને ભાજનાંતિમ અવસ્થા. તો 4 અવસ્થાઓ સળંગ અવસ્થાઓ છે. સમજ માટે આપણે એનું તબક્કામાં વિભાજન કરેલું છે કે અહીંયાથી અહીંયા સુધીની ક્રિયા થાય તો એ પહેલી અવસ્થા છે, ત્યાંથી પાછી અહીંયા સુધી આગળ ક્રિયા થાય તો એ બીજી અવસ્થા છે. તો ખરેખર તો 4 તબક્કાઓ સળંગ છે. સમજ માટે આપણે એનું ક્રિયાને અનુલક્ષીને 4 પેટા તબક્કાની અંદર વિભાજન કરેલું છે. તો હવે એમ તબક્કાની અંદર આજના પીરિયડમાં આપણે 2 અવસ્થાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આપણે આખી પ્રક્રિયા સળંગ સમજવાની છે. તો આજના પીરિયડમાં આપણે પૂર્વાવસ્થા અને ભાજના અવસ્થા, આ 2 અવસ્થાનો અભ્યાસ કરશું. આવતા પીરિયડમાં એના પછીની અવસ્થા. આવતા પીરિયડમાં જ્યારે તમે બરાબર સાંભળવાનું છે, 3જી અને 4થી અવસ્થા ભણશો કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની, એ ભાજનોત્તરા અવસ્થા અને ભાજનાંતિમ અવસ્થા. તો આગળની 2 અવસ્થામાં કેવા ફેરફારો થયા એની આપણને આમાં જરૂર પડશે. તો આજનો જે પીરિયડ છે એ બરાબર સમજવાનો છે. એમાં કોષ કેન્દ્રની અંદર કયા કયા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે એ આકૃતિ ઉપરથી તમારે બરાબર યાદ રાખવાના છે. અને પછી આપણે આવતા પીરિયડમાં 3જી અને 4થી અવસ્થા એ આપણે ચલાવશું. તો આપણે પૂર્વાવસ્થાથી ક્રિયાનો પ્રારંભ કરીએ. તો આપણને ખબર છે એમ તબક્કો એટલે એમાં કોષ કેન્દ્ર વિભાજન, ને કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની પહેલી અવસ્થા, તો એ અવસ્થાને આપણે પૂર્વાવસ્થા કહીએ છીએ. સૌથી પહેલાં તમારે આગળના પીરિયડમાં આપણે જે આંતરાવસ્થા ચલાવી છે એના ખાસ કરીને પેટા 3 તબક્કા, તો એ એકદમ વ્યવસ્થિત તમારે યાદ રાખવાના છે. G1, S અને G2. તો એ અવસ્થાની અત્યારે આપણે વાત જ નથી કરતા. તો છેલ્લો કોષ આપણને ખબર છે G2 અવસ્થાનો છે. તો એ એક કોષ આપણે બતાવીએ છીએ. કોષ પછી કોષનું કોષ કેન્દ્ર, કોષ કેન્દ્રની અંદર કોષ કેન્દ્રિકા. પછી આપણને ખબર છે S તબક્કાની અંદર તારા કેન્દ્ર નામની અંગિકા એ બેવડાયેલી છે. તો આપણી પાસે તારા કેન્દ્રના 2 એકમ છે. એક તારા કેન્દ્ર હતું અને એક બન્યું. તો એ S તબક્કામાં થયું. S તબક્કાની અંદર કોષ કેન્દ્રમાં જે રંગસૂત્ર છે એ રંગસૂત્ર બેવડાઈ જાય. તો એ આપણને ખબર છે. તો આપણે આવા 4 રંગસૂત્ર બતાવ્યા છે. ત્યાં સમજ માટે આપણે જાડા રંગસૂત્ર બતાવેલા છે, પણ ખરેખર G2 અવસ્થાની અંદર તમને રંગસૂત્ર ખરેખર દેખાય નહીં. એ હમણાં આપણે સમજીએ છીએ. તો અત્યારે કોષ બતાવ્યો છે આપણે G2 અવસ્થા, અને G2 અવસ્થાના કોષ કેન્દ્રમાં 4 રંગસૂત્ર, 2 જોડ રંગસૂત્ર દર્શાવેલા છે. ખરેખર રંગસૂત્ર દેખાય નહીં. રંગસૂત્ર દેખાવાનું શરૂ થશે પૂર્વાવસ્થાથી. તો હવે આપણને ખબર છે સમવિભાજન જ્યારે થતું હોય, એમ તબક્કો થતો હોય, વિભાજન તબક્કો, તો એની પ્રથમ અવસ્થા પૂર્વાવસ્થા છે. તો એ પૂર્વાવસ્થા S તબક્કો અને G2 તબક્કો એને અનુસરીને આવે છે. તો આંતરાવસ્થાની અંદર 3 અવસ્થા છે. આની આગળ 2, G1, S અને G2. તો S તબક્કો અને G2 અવસ્થા જે આંતરાવસ્થાની અવસ્થા છે, તો એમ તબક્કો અને G2 તબક્કો એને અનુસરીને હવે આવતો તબક્કો, અને એ તબક્કાને આપણે પૂર્વાવસ્થા કહીએ છીએ. તો પૂર્વાવસ્થા આંતરાવસ્થાના
એમ તબક્કા અને G2 તબક્કાને અનુસરીને આવે છે। તો જેવો G2 તબક્કો પૂરો થઈ જાય એટલે એને અનુસરીને આવતી તરત અવસ્થા અને જે અવસ્થાને આપણે પૂર્વાવસ્થા કહીએ છીએ, તો એ પૂર્વાવસ્થા 4 તબક્કાની અંદર સૌથી લાંબામાં લાંબા સમયની અવસ્થા છે। એ પ્રથમ અવસ્થા એટલે પૂર્વાવસ્થા। તો પૂર્વાવસ્થાની અંદર કયા કયા પ્રકારના પરિવર્તન આવે એ આપણે સમજવાનું છે। તો પૂર્વાવસ્થાની આપણે બે આકૃતિ બતાવશું, એક પૂર્વાવસ્થાનો પ્રારંભ અને બીજી આકૃતિ। આ બધી આકૃતિ તમારે કન્ટિન્યુ બતાવવાની છે। આગળની આકૃતિઓ તમને ખબર છે, જીવન તબક્કો, એસ તબક્કો, G2, પછી પૂર્વાવસ્થા, પછી ભાજનાવસ્થા, પછી આના પછીના પીરિયડમાં ભાજનોત્તરાવસ્થા અને ભાજનાંતિમ અવસ્થા। તો પૂર્વાવસ્થાનો પ્રારંભ અને પૂર્વાવસ્થાનો અંત, એક જ અવસ્થાની આપણે બે આકૃતિ બતાવીએ છીએ। ફરી પાછી પૂર્વાવસ્થા અને એ પૂર્વાવસ્થાનો અંત, તો બરોબર સમજવાનું છે। તો હવે આપણને ખબર છે, બરોબર સમજજો, આગળનો તબક્કો એસ તબક્કો। તો એસ તબક્કાની અંદર ડીએનએનું સ્વયં જનન થાય। એક ડીએનએના અણુમાંથી 2 ડીએનએના અણુ બને। દાખલા તરીકે જીવન અવસ્થાનો તમે કોષ બતાવો તો એના કોષ કેન્દ્રની અંદર સિંગલ ડીએનએ હોય અને એસ તબક્કામાં આ બધા ડીએનએના અણુ બેવડાઈ જાય। તો એ રીતથી આપણે બતાવ્યું છે। તો હવે એસ તબક્કો ને એના પછીનો G2 તબક્કો, એસ તબક્કો ને એના પછીનો G2 તબક્કો, એમાં જે ડીએનએના અણુ બેવડાયેલા છે, ડીએનએનું ત્યાં સ્વયં જનન થયું છે। તો જ્યારે પૂર્વાવસ્થાનો પ્રારંભ થાય ત્યારે પૂર્વાવસ્થાના કોષ કેન્દ્રની અંદર જે ડીએનએના અણુ હોય એ ડીએનએના અણુ એકબીજા સાથે વીંટળાયેલા હોય, એકબીજાથી છૂટા ન હોય। તો હવે 2 ડીએનએના અણુઓ, બરોબર સમજો, ડીએનએના અણુ બેવડાઈ ગયા એસ તબક્કામાં, પણ એસ તબક્કામાં જે ડીએનએના અણુ બેવડાયેલા છે સ્વયંજનનની ક્રિયાથી, એ ડીએનએના અણુ એકબીજા પ્રત્યે વીંટળાયેલા છે, છૂટા નથી। તો એ 2 ડીએનએના અણુ હવે એકબીજા કરતાં છૂટા પડે અને જે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે, બરોબર સમજો, અત્યારે ખરેખર જીવન અવસ્થા, એસ તબક્કો અને G2 તબક્કો, એમાં આવા રંગસૂત્ર દેખાય જ ને, આપણે સમજ માટે બતાવ્યું છે। આખા ડીએનએના અણુ એ આમ ગૂંચળું વળેલા હોય એટલે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય સ્વરૂપે હોય। તો જીવન તબક્કો, એસ તબક્કો અને G2 તબક્કો, એમાં ડીએનએ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય સ્વરૂપે છે, આખો ભાગ ગૂંચળામય રીતે હોય આમ। તો એમાંથી હવે રંગસૂત્ર બનવાની ક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ જાય પૂર્વાવસ્થાની અંદર। તો એસ તબક્કો અને G2 તબક્કાની અંદર જે ડીએનએના અણુ બેવડાયેલા હતા એ હજી એકબીજા સાથે વીંટળાયેલા છે, તો એકબીજાથી અત્યારે છૂટા નથી। તો હવે જે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે એનું ઘનીભવન શરૂ થઈ જાય। તો કોષ કેન્દ્રની અંદર જે ડીએનએના અણુ છે, બરોબર સમજો, એ બેવડાયેલી અવસ્થામાં છે આ રીતથી। તો આવા આપણે 4 રંગસૂત્ર બતાવ્યા છે। તો આ ડીએનએના અણુ બેવડાવવાની ક્રિયા એ એસ તબક્કામાં થઈ, પણ બેવડાયેલા ડીએનએના અણુ એકબીજા પ્રત્યે વીંટળાયેલા છે અને રંગસૂત્ર દ્રવ્ય સ્વરૂપે છે। તો એનો થોડોક અભ્યાસ આપણે કોષ રચનાવાળા ચેપ્ટરમાં કર્યો છે। ત્યાં આપણે વાત કરી હતી કે કોષની અંદર મોટા ભાગે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય જ હાજર હોય, એટલે કોષ કેન્દ્રની અંદર રંગસૂત્ર દેખાતા ન હોય, પણ જો એ કોષ વિભાજન પામે તો રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું રૂપાંતરણ ચોક્કસ રંગસૂત્રમાં થાય। દાખલા તરીકે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે, ડીએનએના અણુ વીંટળાયેલા છે, તો એમાંથી હવે રંગસૂત્ર બનવાની ક્રિયાનો પ્રારંભ થાય। તો 2 ભાગ છે આ રીતથી, એમાંથી હવે ચોક્કસ
રંગસૂત્ર બને, તો 4 રંગસૂત્રનું એમાંથી નિર્માણ થઈ જાય. બસ, તો આ પ્રક્રિયાને રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થવાની ક્રિયા, એટલે કે રંગસૂત્ર બનવાની ક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ જાય પૂર્વાવસ્થાની અંદર. તો જેવો જેટલું તબક્કો પૂરો થાય અને પૂર્વાવસ્થાનો પ્રારંભ થાય, તો પૂર્વાવસ્થાની અંદર કોષ કેન્દ્રમાં જે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે તાતણા સ્વરૂપે એકબીજા પ્રત્યે વીંટળાયેલા છે, એનું ઘનીભવન થાય. એટલે કે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય બરાબર સમજવાનું છે. લાંબા લાંબા ડીએનએના જે તાતણા છે એ રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન એટલે એનું પેકેજિંગની ક્રિયા થઈ અને એ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય એક ચોક્કસ આકારમાં આવી જાય, અને એ આકારને હવે આપણે રંગસૂત્ર કહીએ છીએ. તો રંગસૂત્ર દ્રવ્ય જે છે ગૂંચળા સ્વરૂપે, તાતણા સ્વરૂપે, એ રંગસૂત્ર સ્વરૂપે હવે સ્પષ્ટ મંડે થવા. તો એ અવસ્થાને આપણે પૂર્વાવસ્થા કહીએ છીએ. તો પૂર્વાવસ્થાના કોષ કેન્દ્રની અંદર બરાબર સમજજો, એક કોષ કેન્દ્રિકા છે, કોષરસની અંદર પહેલેથી જ બેવડાયેલા તારા કેન્દ્રના 2 એકમ છે. તો હવે પૂર્વાવસ્થાની અંદર આપણને ખબર છે એસ તબક્કામાં તારા કેન્દ્ર બેવડાવું, એક તારા કેન્દ્ર હતું ને એમાંથી બીજું બન્યું. તો એસ તબક્કામાં જે 2 તારા કેન્દ્ર બેવડાયેલા છે એ હવે એકબીજાથી છૂટા પડી અને પરસ્પર વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે. તો એક તારા કેન્દ્ર દક્ષિણ ધ્રુવમાં ગોઠવાશે અને આ તારા કેન્દ્ર ધીમે ધીમે આ તારા કેન્દ્રથી દૂર જઈ અને ઉત્તર ધ્રુવમાં ગોઠવાશે. તો 2 તારા કેન્દ્રની એકબીજાથી છૂટા પડવાની શરૂઆત થાય પૂર્વાવસ્થાની અંદર. એની વાત પછી આપણે આગળ કરીએ. બીજું, કોષ કેન્દ્રમાં ફરતી બાજુ કોષ કેન્દ્ર પટલ, કોષ કેન્દ્રિકા અને જે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય છે એમાંથી હવે રંગસૂત્ર બનવા માંડે. તો હવે રંગસૂત્ર એ થોડા ઘણા સ્પષ્ટ થઈ જાય. તો આવા 4 રંગસૂત્ર છે. તો હવે સીધું તમે કહી શકો રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થઈ સંકોચ, રંગસૂત્ર દ્રવ્ય એક જગ્યાએ ભેગું થઈ ચોક્કસ આકાર ધરાવતી રચનામાં પરિવર્તિત થઈ જાય અને એને આપણે રંગસૂત્ર કહીએ છીએ. તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આંતરાવસ્થા પૂરી થાય G1, S અને G2 ત્યાં સુધી કોષના કોષ કેન્દ્રમાં રંગસૂત્રનો આકાર ન બન્યો હોય, તમે રંગસૂત્ર ન જોઈ શકો, પણ ડીએનએના અણુ એકબીજા પ્રત્યે વીંટળાય અને આખી ગૂંચળામય રચના હોય તંતુ સ્વરૂપે, એને આપણે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કહીએ છીએ. તો એ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય હવે સ્પષ્ટ મંડે થવા, રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થઈ અને એમાંથી ચોક્કસ રંગસૂત્ર બની જાય. તો હવે પૂર્વાવસ્થાની અંદર જે રંગસૂત્ર બન્યા છે બરાબર સમજો. દાખલા તરીકે જીવન તબક્કો હોય, બરાબર સમજો. આપણે જીવન તબક્કાનો કોષ બતાવીએ તો એમાં આપણે સમજ માટે રંગસૂત્ર બતાવ્યા છે. ખરેખર રંગસૂત્ર હોય નહીં, આવા સિંગલ રંગસૂત્ર હોય 4. પછી આપણે ત્યાં વાત કરી હતી કે એસ તબક્કામાં ડીએનએ બેવડાય તો રંગસૂત્રે બેવડાય, પણ ખરેખર રંગસૂત્ર હોય નહીં, એ સમજ માટે આપણે લઈએ છીએ. તો G1, S, G2 પછી પૂર્વાવસ્થા આવે, અને પૂર્વાવસ્થા આવે તો 4 જે સિંગલ રંગસૂત્ર છે એ આપણે બેવડાયેલા બતાવ્યા છે. તો હવે જીવન અવસ્થાનું આપણે કોઈ પણ એક રંગસૂત્ર લઈએ, બરાબર સમજો. જીવન અવસ્થાનું તો એમાં વચ્ચે એક સેન્ટ્રોમિયર હોય અને 2 બાજુ એક ભુજા હોય. આ જીવન અવસ્થાનું રંગસૂત્ર છે. પછી S તબક્કો આવે, એના પછી G2 તબક્કો આવે અને એના પછી હવે પૂર્વાવસ્થા આવે. તો પૂર્વાવસ્થામાં આપણને ખબર છે S તબક્કામાં જ આ રંગસૂત્ર બેવડાઈ ગયું, પણ એ દેખાશે હવે આપણને પૂર્વાવસ્થાની અંદર. તો પૂર્વાવસ્થામાં જે રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ થયું એમાં એક સેન્ટ્રોમિયર છે અને એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલી 2 રંગસૂત્રિકા છે, બરાબર સમજ. તો આમાં સિંગલ ડીએનએનો અણુ હોય. પછી S તબક્કામાં ડીએનએનો અણુ બેવડાઈ ગયો
એસ તબક્કાની અંદર આ જે સિંગલ ડીએનએનો અણુ છે એ એસ તબક્કામાં બેવડાઈ જાય અને પછી હવે એમાંથી રંગસૂત્ર બની જાય. તો અહીંયા હવે 2 ડીએનએના અણુ છે. આ એક ડીએનએ અને આ બીજો ડીએનએ. એકબીજા પ્રત્યે જે વીંટળાયેલા ડીએનએ હતા એ છૂટા પડી ગયા અને ચોક્કસ આકાર ધરાવતું રંગસૂત્ર બની ગયા. તો પૂર્વાવસ્થામાં જે રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ થયા, બરોબર સમજજો, એ બેવડાયેલું રંગસૂત્ર છે. તો એમાં એક સેન્ટ્રોમિયર હોય, બરોબર સમજવાનો છે, અને એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલી 2 રંગસૂત્રિકા હોય. એક રંગસૂત્રિકા જમણી બાજુ છે અને એક રંગસૂત્રિકા ડાબી બાજુ છે. આ એક રંગસૂત્રિકા 2 ભુજા ઉપર છે અને 2 ભુજા નીચે છે. આમાં એક ભુજા ઉપર ને એક ભુજા નીચે. તો હવે પૂર્વાવસ્થાની અંદર જે રંગસૂત્ર છે એ રંગસૂત્ર તો એક જ ગણાય, પણ બેવડાયેલું રંગસૂત્ર છે. એટલે એક જ રંગસૂત્રમાં રંગસૂત્રિકા 2 છે. એને તમે સિસ્ટર ક્રોમેટિડ અથવા એને તમે બાળ રંગસૂત્રિકા અથવા એને દોહિત્ર રંગસૂત્રિકા કહી શકો. તો આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. બાળ રંગસૂત્રિકા, દોહિત્ર રંગસૂત્રિકા અથવા 2 રંગસૂત્રિકા કહી શકો. તો 2 રંગસૂત્રિકા હજી રંગસૂત્ર નથી, એ 2 રંગસૂત્રિકામાંથી ભવિષ્યમાં 2 રંગસૂત્ર બની જશે આગળની અવસ્થામાં. તો અત્યારે એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જ્યાં સુધી 2 રંગસૂત્રિકા જોડાયેલી હોય ત્યાં સુધી એના માટે શબ્દ વાપરવાનો રંગસૂત્રિકા. તો એને ગુજરાતીમાં આપણે કહેશું દોહિત્ર રંગસૂત્રિકા અથવા કહેવાનું સિસ્ટર ક્રોમેટિડ. તો 2 સિસ્ટર ક્રોમેટિડ એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલી છે. તો પૂર્વાવસ્થાની અંદર દરેક રંગસૂત્ર એ બેવડાયેલું છે. રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થયું એટલે રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયા. તો હવે તમે સમજી ગયા હશો. પૂર્વાવસ્થાની અંદર બીજું પરિવર્તન, એસ તબક્કાની અંદર જે તારા કેન્દ્રના એકમ બેવડાઈ ગયા હતા, એકમાંથી 2 બન્યા હતા, એ 2 તારા કેન્દ્ર એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ થઈ જાય. એક ઉત્તર ધ્રુવ બાજુ ખસશે અને એક દક્ષિણ ધ્રુવ બાજુ ખસશે. તો પૂર્વાવસ્થા જ્યારે પૂરી થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં 2 તારા કેન્દ્ર એકબીજાથી દૂર ખસી એક ઉત્તર ધ્રુવમાં પહોંચી જાય અને એક દક્ષિણ ધ્રુવમાં પહોંચી જાય. તો પૂર્વાવસ્થાનો પ્રારંભ થાય એટલે 2 વચ્ચેનું અંતર વધતું જાય. પૂર્વાવસ્થા પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાં 2 એકમ એક ઉત્તર ધ્રુવમાં ગોઠવાઈ જાય, એક દક્ષિણ ધ્રુવમાં. હવેની અગત્યની ક્રિયા બરોબર તમારે સમજવાની છે. તારા કેન્દ્રના 2 એકમ એકબીજાથી દૂર તો ખસે જ, આપણે સમજ માટે બહાર બતાવીએ છીએ. તો પૂર્વાવસ્થાની અંદર જ તારા કેન્દ્રના જે 2 એકમ એકબીજાથી દૂર ખસ્યા છે એની ફરતી બાજુ પ્રોટીન ગોઠવવાની શરૂઆત થઈ જાય. તો એમાંથી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક અને સૂક્ષ્મ નલિકાઓનું નિર્માણ એ શરૂ થઈ જાય. તો આપણને ખબર છે સૂક્ષ્મ નલિકા માટેનું બંધારણીય પ્રોટીન ટ્યુબ્યુલિન છે. તો એ ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનનું નિર્માણ G2 અવસ્થામાં થયું હોય. તો G2 અવસ્થાની અંદર જે ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીન બન્યું છે એ ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનનો ઉપયોગ થઈ હવે 2 તારા કેન્દ્રની ફરતી બાજુ અહીંયા દ્વિધ્રુવીય ત્રાક અથવા સૂક્ષ્મ નલિકા, કારણ કે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક સૂક્ષ્મ નલિકાની બનેલી છે, એનું આયોજન હવે શરૂ થઈ જાય, એ બનવાનું શરૂ થઈ જાય. તો હવે જે તારા કેન્દ્ર છે બરાબર સમજો, એમાંથી જે નાના કદની નલિકાઓ બને, નાના તંતુ બને, એને તમે તારા કિરણ કહી શકો. આ વચ્ચેની અંગિકા તારા કેન્દ્ર છે. તારા કેન્દ્રમાંથી નાના કદના જે તંતુ બન્યા એને તારા કિરણ કહી શકો. હવે એમાંથી મોટા કદના તંતુ બને. તો હવે જે તંતુ આપણે બતાવ્યા એ દ્વિધ્રુવીય ત્રાક છે. તો અહીંયા બરોબર સમજવાનું છે. પ્રાણીકોષમાં જ તારા કેન્દ્ર હોય, બરોબર સમજજો.
એક તારા કેન્દ્ર ઉત્તર ધ્રુવમાં ગોઠવાણું, એક દક્ષિણ ધ્રુવમાં. તારા કેન્દ્રમાંથી નાના તંતુ બેયના એને તારા કિરણ કહેવાય. પછી જે મોટા તંતુ બેયના એને દ્વિધ્રુવીય ત્રાક અથવા ખાલી ત્રાક તંતુય કહીશું. તો નાના કદના કિરણ, મોટા કિરણ એ બધોય ભાગ સૂક્ષ્મ નલિકામાંથી જ બન્યો. તો તારા કેન્દ્રની ફરતી બાજુ જે પ્રોટીન ગોઠવાયેલા છે એમાંથી એની રચના થઈ. તો અહીંયા તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, પ્રાણીકોષમાં તારા કેન્દ્ર હોય, તારા કેન્દ્ર હોય તો તારા કિરણ એ હોય, અને એમાંથી સર્જાયેલી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની બનેલી સૂક્ષ્મ નલિકાઓ એટલે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક એ હોય. પણ આપણે વનસ્પતિ કોષની વાત કરતા હોય તો વનસ્પતિ કોષની અંદર તારા કેન્દ્ર જ ન હોય. તારા કેન્દ્ર ન હોય તો તારા કિરણય ન હોય, પણ સૂક્ષ્મ નલિકામાંથી સીધી આવી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક તો બને જ. તો વનસ્પતિ કોષમાં સીધી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બને. તો વનસ્પતિ કોષની અંદર બરોબર સમજો, આ જે તારા કિરણ છે એને ઇંગ્લિશમાં એસ્ટ્રલ રેઝ કહેવાય. તો પ્રાણીકોષની અંદર એસ્ટ્રલ રેઝ તારા કિરણ બને. વનસ્પતિ કોષમાં તારા કેન્દ્ર જ ન હોય તો તારા કેન્દ્ર ન હોય ને તારા કિરણ ન હોય, પણ એમાં સીધી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક હોય. તો વનસ્પતિ કોષમાં તારા કેન્દ્ર જ નથી, તારા કિરણ, એસ્ટ્રલનું નિર્માણ જ નથી થતું, તો એસ્ટ્રલ બનતા જ ન હોય. તો વનસ્પતિ કોષ માટે જે સમવિભાજન થાય છે એને અનએસ્ટ્રલ સમવિભાજન કહેવાય. અને પ્રાણી કોષની અંદર બે તારા કેન્દ્ર છે, એક જોડ, એક ઉત્તર ધ્રુવમાં ને એક દક્ષિણ ધ્રુવમાં. તો એને એમ્ફી એસ્ટ્રલ કહેવાય. એમ્ફી એસ્ટ્રલ, એમ્ફી એટલે બે, એક ઉત્તર ધ્રુવમાં એક દક્ષિણ ધ્રુવમાં. આ થોડુંક નીટ માટે વધારાનું છે, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો એમસીક્યુ માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે, વનસ્પતિ કોષમાં તારા કેન્દ્ર ન હોય ને તારા કિરણ ન હોય, પણ એમાં ત્રાક તંતુ, દ્વિધ્રુવીય ત્રાક, આનું બીજું નામ ત્રાક તંતુય કહી શકો, એ બને. ત્રાક તંતુ અથવા દ્વિધ્રુવીય ત્રાક એ બેયમાં બને. વનસ્પતિ કોષમાં બને ને પ્રાણી કોષમાં. વનસ્પતિ કોષમાં સીધી બને સૂક્ષ્મ નલિકામાંથી, અને અહીંયા તારા કેન્દ્રમાંથી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બને. તો આ બે વચ્ચેનો તફાવત છે. તો તારા કેન્દ્રની આજુબાજુ પ્રાણી કોષની આપણે ખાસ વાત કરીએ છીએ. તારા કેન્દ્ર એકબીજાથી દૂર તો ખસે જ પૂર્વાવસ્થામાં, પણ તારા કેન્દ્રમાંથી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક એનું નિર્માણ ભેગું શરૂ થઈ જાય પૂર્વાવસ્થાની અંદર. તો આ તમે સમજી ગયા છો. અને પૂર્વાવસ્થાનો છેલ્લો ફેરફાર, હવે જ્યાં જ્યાં તમને જરૂર લાગે એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ હું લખું છું તો એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો, બરાબર, જેથી કરી તમે વાંચતા હોય ત્યારે થિયરી સમજવામાં સરળતા રહેશે. તો હવે જ્યારે પૂર્વાવસ્થા પૂરી થવામાં હોય, પ્રારંભ થાય ત્યારે શું થાય એ આપણે કીધું. તારા કેન્દ્રના બે એકમ એકબીજાથી છૂટા પડે, એમાંથી તારા કિરણ અને દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બનવાનો પ્રારંભ થઈ જાય, જે સૂક્ષ્મ નલિકાનું બનેલું. બીજું, રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થઈ અને એમાંથી ચોક્કસ આકાર ધરાવતા રંગસૂત્ર બને. અને જ્યારે પૂર્વાવસ્થાનો અંત થવામાં હોય, પૂર્વાવસ્થા પૂરી થવામાં હોય, બરોબર સમજો, ત્યારે કોષ કેન્દ્રની ફરતી બાજુ જે કોષ કેન્દ્ર પટલ છે, આ આપણે દર્શાવેલું છે, એ ભાગ કોષ કેન્દ્ર પટલ છે. એ કોષ કેન્દ્ર પટલનું હવે વિઘટન થઈ જાય પૂર્વાવસ્થાનો અંત થવામાં હોય ત્યારે. તો જ્યારે પૂર્વાવસ્થા પૂરી થવાની હોય, એનો અંત થવાનો હોય, એટલે કે પૂર્વાવસ્થાના અંત ભાગમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ, અંદરની કોષ કેન્દ્રિકા, કોષરસમાં આવેલી અંગિકાઓ, અંતકોષરસજાળ ગોલ્ગીકાય, તો આ ભાગોનું વિઘટન થઈ જાય. તો આપણે ચાર રચના કીધી: કોષ કેન્દ્ર પટલ, અંદરની કોષ કેન્દ્રિકા,
કોષરસની અંદર ગોલ્ગીકાય અને અંતઃકોષરસ જાળ. અંતઃકોષરસ જાળ આપણને ખબર છે, એનું ટૂંકું નામ ER છે, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. તો એનું વિઘટન થઈ જાય. તો હવે પૂર્વાવસ્થા જ્યારે પૂરી થવામાં હોય ત્યારે જો કોષકેન્દ્ર પટલનું વિઘટન થઈ જતું હોય, બરાબર સમજો, તો રંગસૂત્રને એક જગ્યાએ જકડી રાખતો ભાગ એટલે કોષકેન્દ્ર પટલ. હવે જો આ પટલનું જ વિઘટન થઈ જાય તો રંગસૂત્ર એ આખા કોષરસની અંદર અલગ અલગ ભાગમાં પ્રસરી જાય. તો એ બધા રંગસૂત્ર બેવડાયેલા રંગસૂત્ર છે. તો રંગસૂત્રનું સમગ્ર કોષરસની અંદર પ્રસરણ થઈ જાય. તો અહીંયા પૂર્વાવસ્થા પૂરી થઈ ગઈ. તો સમવિભાજનનો પહેલો તબક્કો એ પૂર્વાવસ્થા છે, સૌથી લાંબામાં લાંબી અવસ્થા કે જે S અને G2 અવસ્થાને અનુસરીને આવે છે. તો આ અવસ્થામાં જે પરિવર્તનો આવ્યા એ બધા આપણે એક સાથે લઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થઈને એનું રૂપાંતરણ રંગસૂત્રમાં થઈ જાય. અને એ રંગસૂત્ર બેવડાયેલું હોય, એમાં એક સેન્ટ્રોમિયર હોય અને એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલી બે દોહિત્ર રંગસૂત્રિકા હોય. બીજું, તારાકેન્દ્રના બંને એકમ એકબીજાથી દૂર ખસે, એટલે એકબીજાથી છૂટા તો પડે જ, બે વચ્ચેનું અંતર તો વધે જ. પણ એમાં ફરતી બાજુ આપણને ખબર છે ઓલા પ્રોટીનની ગોઠવણી થઈ જાય. તો સૂક્ષ્મ નલિકા અને એનો બનેલો ભાગ એટલે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક. તો સૂક્ષ્મ નલિકામાંથી બનેલી દ્વિધ્રુવીય ત્રાક એ તારાકેન્દ્રમાંથી બનવાનું ચાલુ થઈ જાય. અને જ્યારે પૂર્વાવસ્થા પૂરી થવામાં હોય ત્યારે કોષકેન્દ્ર પટલ, કોષકેન્દ્રિકા, અંતઃકોષરસ જાળ અને ગોલ્ગીકાય આવા ભાગોનું વિઘટન થઈ જાય. તો બધાય રંગસૂત્ર એ સમગ્ર કોષરસની અંદર પ્રસરી જાય. તો અહીંયા પૂર્વાવસ્થા પૂરી થઈ ગઈ. લીટીની પહેલાંનો ભાગ એ આંતરાવસ્થા, એટલે એમાં 3 આકૃતિ આવશે. આ આખા પરિવર્તનો સળંગ જ લેવાના છે, સમજ માટે આપણે સ્ટેપ પાડ્યા છે. આના પછીની જે 2 અવસ્થા બાકી છે એ પરિવર્તનો આપણે કન્ટિન્યુ આખા યાદ રાખવાના છે. તો હવે પૂર્વાવસ્થાને અનુસરીને આવતી અવસ્થા એટલે ભાજના અવસ્થા. તો આપણે સીધું કન્ટિન્યુ સમજવાનું છે. તો ભાજના અવસ્થા માટેની પણ આપણે 2 આકૃતિ બતાવીએ છીએ. ભાજના અવસ્થાનું બીજું નામ મધ્યાવસ્થા છે. તો બંને આકૃતિ આપણે ભાજના અવસ્થા માટે બતાવીએ છીએ. આકૃતિ ઉપરથી થિયરી સમજશો તો બહુ સહેલો પ્રશ્ન છે. એમનેમ વાંચશો તો તમને એમાં કંઈ ખબર જ નહીં પડે. એટલે દર વખતે આકૃતિ ઉપરથી આખી ક્રિયા સમજવી જરૂરી છે. તો હવે પરિવર્તનો આપણે બતાવી દઈએ. પહેલાં આપણે આકૃતિ ડ્રો કરી નાખીએ અને પછી આખી ક્રિયા એક સાથે સમજી લઈએ. તો એકદમ સહેલો તબક્કો છે. થોડી વાર તમને કાંઈ નહીં સમજાય. તો બરોબર ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. કોષકેન્દ્ર પટલ અને કોષકેન્દ્રિકા એ સંપૂર્ણ જ્યારે વિઘટન પામી જાય, એનો લોપ થઈ જાય એટલે તરત જ પૂર્વાવસ્થા પૂરી થઈ ગઈ.
અને એની સાથે જ ભાજનાવસ્થાનો પ્રારંભ થઈ જાય. તો કોષકેન્દ્ર પટલના સંપૂર્ણ વિઘટન સાથે, તમે ટેક્સ્ટ બુકનું વાક્ય બોલું છું, કોષકેન્દ્ર પટલના સંપૂર્ણ વિઘટન સાથે ભાજનાવસ્થાનો પ્રારંભ થાય છે. તો હવે આપણે MCQમાં પૂછે કે કોષકેન્દ્ર પટલનું સંપૂર્ણ વિઘટન શેમાં થાય, તો એ તો પૂર્વાવસ્થામાં થાય. તો જ્યારે પૂર્વાવસ્થા પૂરી થવામાં હોય ત્યારે કોષકેન્દ્ર પટલનું પૂર્ણ વિઘટન થઈ જાય. જેવું વિઘટન થઈ જાય એની સાથે જ ભાજનાવસ્થાનો પ્રારંભ થઈ જાય. તો કોષકેન્દ્ર પટલનું સંપૂર્ણ વિઘટન થઈ જાય એટલે ભાજનાવસ્થા શરૂ થઈ ગઈ. તો હવે બધા રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષરસની અંદર પ્રસરેલા હોય. તો હવે આગળની ક્રિયા, તારા કેન્દ્રમાંથી જે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બની છે એ હવે રંગસૂત્ર સાથે જોડાઈ જાય. બરોબર સમજો. તો તમને ખબર છે રંગસૂત્રનું ઘનીભવન એ પૂર્વાવસ્થામાં પ્રારંભ પામ્યું. તો પહેલાં તો રંગસૂત્ર એ તંતુ સ્વરૂપે હતા, જોઈ ન શકાય એવા રંગસૂત્ર દ્રવ્ય સ્વરૂપે. તો એનું હવે ઘનીભવન થયું એટલે પૂર્વાવસ્થાની અંદર રંગસૂત્ર બબે રંગસૂત્રિકાવાળા બન્યા. તો રંગસૂત્ર દ્રવ્યના ઘનીભવનનો પ્રારંભ, રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ભેગું થવાની ક્રિયા અને બેની ચોક્કસ આકારની રચના રંગસૂત્ર, તો એ ચાલુ થયું પૂર્વાવસ્થામાં. પણ ઘનીભવનની પ્રક્રિયા હજી ચાલુ જ હોય. તો રંગસૂત્રનું પૂર્ણ ઘનીભવન કે ભાજનાવસ્થામાં થાય. તો પૂર્વાવસ્થાની અંદર જે રંગસૂત્ર હોય આ પૂર્વાવસ્થાના છે, એના કરતાં વધારે ટૂંકા જાડા રંગસૂત્ર એ ભાજનાવસ્થામાં હોય. તો હજી વધારે ઘનીભવન થાય. તો અહીંયા તમારે 2 MCQ યાદ રાખવાના છે કે રંગસૂત્રનું પૂર્ણ ઘનીભવન કઈ અવસ્થામાં થાય, તો મધ્યાવસ્થા. રંગસૂત્ર દ્રવ્યનું ઘનીભવન થઈ અને રંગસૂત્ર બનવાની ક્રિયાનો પ્રારંભ પૂર્વાવસ્થામાં થયો તો ત્યારે રંગસૂત્ર જોઈ શકાય, પણ જેવા તેવા રંગસૂત્ર જોઈ શકાય માઇક્રોસ્કોપની અંદર. પણ પૂર્વાવસ્થામાં જે ઘનીભવન ચાલુ થયું એ ઘનીભવન હજી કન્ટિન્યુ ભાજનાવસ્થામાં. તો રંગસૂત્રનું એકદમ ઘનીભવન ટૂંકા થવાની ક્રિયા એ ભાજનાવસ્થામાં. તો માઇક્રોસ્કોપની અંદર સારામાં સારા રંગસૂત્ર, જો તમારે રંગસૂત્રની બાહ્ય રચના એનો આકારનો અભ્યાસ કરવો હોય તો સારામાં સારા રંગસૂત્ર ભાજના અવસ્થામાં દેખાશે. આગળના ચેપ્ટરમાં એ તમારું વાક્ય આવી ગયેલું છે કે રંગસૂત્રનો અભ્યાસ કરવા માટેની સારામાં સારી અવસ્થા એ ભાજના અવસ્થા છે. કારણ કે ભાજના અવસ્થાની અંદર રંગસૂત્ર વધુમાં વધુ ઘનીભવન પામેલા હોય છે, એકદમ ચોક્કસ આકારવાળા હોય છે. તો હવે ભાજના અવસ્થાની અંદર જે ઘનીભવન પામેલા રંગસૂત્ર છે એમાં તમને ખબર છે એ રંગસૂત્રમાં એક સેન્ટ્રોમિયર છે અને એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલી 2 રંગસૂત્રિકા છે. તો એની વાત તો આપણે આગળની તબક્કામાં કહી. તો એવા જ રંગસૂત્ર આમાં દેખાય છે. તો ભાજના અવસ્થાના દરેક રંગસૂત્રમાં એક સેન્ટ્રોમિયર અને એક જ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલી 2 રંગસૂત્રિકા છે. તો હવે આગળની ક્રિયા બરોબર સમજો. આ દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બનવાની શરૂઆત પૂર્વાવસ્થામાં થઈ ગઈ હોય. દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બનવાની શરૂઆત પૂર્વાવસ્થામાં થઈ ગઈ હોય. તો પૂર્વાવસ્થામાં જે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બની છે એ દ્વિધ્રુવીય ત્રાક હવે લાંબી બની અને રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાઈ જાય. તો એક રંગસૂત્રને આપણે મોટું કરીને બતાવીએ છીએ. તો ભાજના અવસ્થાના દરેક રંગસૂત્રમાં એક સેન્ટ્રોમિયર છે. રંગસૂત્રમાં વચ્ચે ગોળ રકાબી જેવું જે ભાગ છે એ સેન્ટ્રોમિયર છે અને એક જ સેન્ટ્રોમિયરની સાથે જોડાયેલી આ પહેલી રંગસૂત્રિકા, 2 રંગસૂત્રિકા છે. તો હવે તારા કેન્દ્રમાંથી જે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક સર્જાણી છે, બરોબર સમજો, એ રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાઈ જાય. પણ સીધી સેન્ટ્રોમિયર એ ન જોડાય. રંગસૂત્રનું જે સેન્ટ્રોમિયર છે એના ઉપર ઉપસી આવેલો તકતી જેવો ભાગ
હું જે લીટીવાળો બતાવું છું એને કાઇનેટોકોર્સ કહેવાય. તો વચ્ચેનો જે ગોળાકાર ભાગ છે એ સેન્ટ્રોમિયર છે અને એ સેન્ટ્રોમિયરની સપાટી ઉપર બે બાજુ આ ઉપસી આવેલો જે તકતીવાળો ભાગ છે એ કાઇનેટોકોર્સ છે. તો દ્વિધ્રુવીય ત્રાક એ કાઇનેટોકોર્સ સાથે જોડાય છે. આ જે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બે બાજુથી એક રંગસૂત્ર એ જોડાયેલી છે તો એ જોડાય છે કાઇનેટોકોર્સ સાથે. તો રંગસૂત્રમાં સેન્ટ્રોમિયર છે ને સેન્ટ્રોમિયરની સપાટી ઉપર ઉપસેલો ભાગ એને કાઇનેટોકોર્સ કહીએ છીએ અને એ દ્વિધ્રુવીય ત્રાક તંતુ અથવા એને રંગસૂત્રીય તંતુ કહી શકો. આને દ્વિધ્રુવીય ત્રાક કહી શકો, ત્રાક તંતુ અથવા રંગસૂત્રીય તંતુ એ કાઇનેટોકોર્સ સાથે જોડાઈ જાય. તો હવે જેટલા રંગસૂત્ર છે એ બધા રંગસૂત્ર દ્વિધ્રુવીય ત્રાક આરે જોડાય છે. હવેની ક્રિયા બરોબર સમજવાની છે. દ્વિધ્રુવીય ત્રાક રંગસૂત્ર સાથે જોડાણા પછી આ જે ચારે ચાર રંગસૂત્ર એ આખા કોષરસમાં અસ્તવ્યસ્ત છે. ગમે તે જગ્યાએ એ ચારે ચાર રંગસૂત્ર કોષના બરોબર મધ્ય ભાગમાં એક જ લાઇનમાં એક જ હરોળમાં ગોઠવાઈ જશે. તો એ ગોઠવવાનું કાર્ય આ દ્વિધ્રુવીય ત્રાક કરશે. તો બરોબર સમજો. આ દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું બે બાજુથી સંકોચન થાય આમ, એટલે આ રંગસૂત્ર અહીંયા માડું ગોઠવાઈ જાય. આ ત્રાકનું સંકોચન થાય એના પછી બીજું રંગસૂત્ર ગોઠવાઈ જાય, આનું સંકોચન થાય ત્રીજું રંગસૂત્ર ગોઠવાઈ જાય. તો હવે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક રંગસૂત્ર સાથે જોડાણા પછી ચારેય રંગસૂત્રની ગોઠવણી કોષની બરોબર મધ્ય ભાગ ઉપર કરે છે. આકૃતિમાં સમાઈ જાય એટલે રંગસૂત્ર આપણે થોડા નાના બતાવીએ છીએ. તો બધાય રંગસૂત્ર કોષના મધ્ય ભાગમાં એક જ હરોળમાં ગોઠવાઈ ગયા. બસ તો આવું થાય એટલે અહીંયા ભાજના અવસ્થાનો અંત થઈ જાય. આ ભાજના અવસ્થાનો પ્રારંભ છે. તો બરોબર સમજ. આખી પ્રક્રિયા ફરીથી લઈ. જેવી ભાજના અવસ્થા શરૂ થાય એટલે દ્વિધ્રુવીય ત્રાક સામે સામેના ધ્રુવ ઉપરથી રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર ઉપર આવેલું કાઇનેટોકોર્સ સાથે જોડાઈ જાય. પછી દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું સંકોચન થાય એટલે હોય એટલા બધા રંગસૂત્ર કોષના બરોબર મધ્ય ભાગમાં એક જ હરોળમાં ગોઠવાઈ જાય. તો એ જે ભાગ છે એને વિષુવવૃત્તીય તલ અથવા એને ભાજન તલ વિસ્તાર કહી શકાય. તો વિષુવવૃત્તીય તલ અથવા ભાજન તલ વિસ્તારમાં બધાય રંગસૂત્ર એક જ હરોળમાં ગોઠવાઈ ગયા. તો એ જે આખી પટ્ટી બની એને મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા અથવા ભાજન તલ પટ્ટિકા કહી શકો. તો આ અવસ્થા માટેનો સૌથી અગત્યનો શબ્દ મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા. તો મધ્યાવસ્થાની અંદર બધાય રંગસૂત્ર કોષના બરોબર મધ્ય ભાગમાં એક જ પટ્ટીમાં ગોઠવાય. બસ તો અહીંયા ભાજના અવસ્થા પૂરી થઈ ગઈ. તો બધાય પરિવર્તન એક સાથે લઈએ તો કોષ કેન્દ્ર પટલનું સંપૂર્ણ વિઘટન થઈ જાય એટલે ભાજના અવસ્થાનો પ્રારંભ થાય. તો ભાજના અવસ્થામાં પણ રંગસૂત્ર સૌથી વધુમાં વધુ સંકોચન પામેલા, સૌથી વધુમાં વધુ ઘનીભવન પામેલા હોય તો સારામાં સારા રંગસૂત્ર એની બાહ્યકાર રચનાનો જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરવો હોય તો માઇક્રોસ્કોપની અંદર આપણે ભાજના અવસ્થામાં જોઈ શકીએ. ત્યારબાદ દ્વિધ્રુવીય ત્રાક રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર સાથે કાઇનેટોકોર્સ દ્વારા જોડાઈ જાય
અને દ્વિધ્રુવીય ત્રાક બધા રંગસૂત્રોને કોષના બરોબર મધ્ય ભાગમાં એક જ હરોળમાં ગોઠવે, જેને મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા અથવા એને ભાજનતલ પટ્ટિકા કહી શકો. તો આવા બધા પરિવર્તન જે ભાજના અવસ્થામાં જોવા મળે છે, તો ભાજના અવસ્થા પૂરી થઈ જાય, મધ્યાવસ્થા એટલે એને અનુસરીને આવતી અવસ્થા, જેને આપણે ભાજનોત્તરા અવસ્થા કહીએ છીએ. તો આજના પીરિયડમાં આપણે બે અવસ્થાનો અભ્યાસ કર્યો. હવે અહીંથી જ કન્ટિન્યુ આગળ આકૃતિ, આટલી આકૃતિ તમારે પ્રિપેર કરી નાખવાની છે. જીવન તબક્કો SG2, પછી બે આકૃતિ પૂર્વ અવસ્થાની અને બે આકૃતિ ભાજના અવસ્થાની, એમાં કેવા પરિવર્તનો આવ્યા એની થિયરી બરાબર વાંચવાની છે. તો ત્રીજી અને ચોથી અવસ્થા આગળ એરો બતાવીને આપણે બતાવશું. હું આકૃતિ આવતા પીરિયડમાં ડ્રો નહીં કરું, એ આકૃતિ તમારી પાસે છે, તો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવાનો અને એ આકૃતિ તમારી જે ફેરબુક છે એની અંદર તમારે વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રો કરવાની છે. તમારી બુકની અંદર બધી આકૃતિ સળંગ થઈ જવી જોઈએ, એટલે આખે આખું કોષ વિભાજન એનો એક જ સાથે તમે અભ્યાસ કરી શકો. તો આવતા પીરિયડમાં આપણે સમવિભાજન પ્રકારનું કોષ કેન્દ્ર વિભાજન, એની ત્રીજી અને ચોથી અવસ્થા, ભાજનોત્તરા અવસ્થા અને ભાજનાંતિમ અવસ્થા, તો એનો અભ્યાસ કરશું. તો આજના પીરિયડમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. થેન્ક યુ.